Oke. Doni fas again. Iya. Wis lagi. Lagi. Sarapan lah. Ada Mario Gol. Belum bilang. Jazakallah khair. Ini siapa namanya? Oh, nggak tahu di CM aja. Di mana dia? Pertama. Oh iya, cerdik ya. Gak kepikiran. Enggak, Pak, Sayyid. Iya, iya, betul. Dia yang bukan Islam apa Yahudi apa Cina? Enggak dia lah. Oke, iya. Oh, Cina. Alhamdulillah. Bisa? Sudah. الفتح بين تعليم وتعلم المذاكرة تذكيرنا في الانتفاع والإفادة والاستفادة وزد كتاب إلى سنة في كتاب إلى سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وتوفيق إثواب إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين
Salawatullah salamuhu alaihi wa jami'an ikhwati tayyibin wa tahirin ashabil karam wa hadin mazwajil tahirat ma'atul mintabang bi ahsan amiddin. Thumma ila ruhi al-mutul mustahdin al-faqah ma'alatin wa ila rujim sadra wa ila ruhi jami'in zaratin wa sufyan makana al-halat arwah muslim kerudaran wa gharib wa bayar wa harbi wa gharib wa ila ruhi jami'in zaratin ala bi'a wa sufyan wa ila bisalam muhajir Allah wa ta'ala ismakum qadam muhajir alaikum wa alaikum والمؤمن مثل الشيخ عبد الله سكر ومداول مسلم وإلى روح جميع سنتنا الأربعة ثم إلى روح مكبر بن غاث من سلطان والجسم الشيخ عبد الله قدر أجل عن مسلم سكر الشيخ مر محضر من درم سكر الشيخ بكر سكر من درم سكر إخوان يما إلى رسول الشيخ بكر بن سالم ثم إلى رسول الشيخ علي بن سكر بكر سكر على رسول الشيخ عبد الله بن سكر بن سكر الشيخ بكر عبد الله بن إدريس ثم إلى رسول الشيخ بكر بن سالم وأخي أجل بن سالم إلى رسول الشيخ مر من درم نعطى شيخ بن عبد البارس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد له بن خديجة الحدث المغرب إلى روح جميع ساداتنا ثم إلى روح جميع ساداتنا الله على المغرب ثم إلى روح ساداتنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد علي بن حاتم بن الحبس المغرب إلى روح سيدنا أبو بكر بن حاتم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح سيدنا الحبيب هاري بن سلم شاه بكر بن سالم سيد الحبيب عمر بن سكيف سيد الحبيب جعفر بن شاه بن سكيف سيد الحبيب عبد القادر بن سكيف وسلم إبراهيم ثم إلى روح سيد الحبيب عبد القادر بن سكيف وإلى روح شيخنا ومعلمنا ودام حقوق علينا أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة ويسكن فيه وإلى روح شيخنا شيخ الحبيب علي وسجد بن حفيظ سيد الحبيب سلم عبد المرشاد سيد الحبيب عبد الله حسن بن عبد المرشاد سيد الحبيب محمد بن الملك حسن بن سيد محمد بن الحبيب سيد الحبيب عبد الله بن المرشاد أن الله يعلي درجات من جنة كثر من ثبات من حسنة فضلا وجاههم وينفعنا بما عند البركات وأسرار المبارك والفعاد في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, malam ini adalah perjumpaan ketiga dalam pembelajaran bab haid, nifas, dan istihadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas tentang haid, pada pelajaran yang kemarin kita membahas tentang warna darah haid, kemudian penentuan masa haid dari Imam Syafi'i, dan yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika melihat darah. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita jelaskan bahwa setiap melihat darah di masa-masa yang memungkinkan haid, ya. Jadi melihat darah pada masa haid. Masa haid itu ada dua. Yang pertama untuk pemula,
yaitu sudah berumur 9 tahun. Yang kedua, untuk orang yang sudah biasa, maka setelah suci 15 hari. Setiap perempuan yang melihat darah pada masa haid, yaitu untuk pemula sudah berumur 9 tahun, dan orang yang pernah haid setelah suci 15 hari, maka harus meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Ya. Nah, selanjutnya, jika ternyata darah itu berhenti sebelum 24 jam, dia wajib mengqadha salat yang ia tinggalkan, tapi dia boleh untuk tidak segera mengqadha, ya. Boleh mengakhirkan qadhanya. Adapun salatnya wajib. Salat yang ada yang sudah masuk waktunya wajib ia lakukan segera. Adapun mengqadha salat yang ia tinggalkan itu boleh menunggu kejelasan sampai 15 hari. Apakah betul-betul tidak ada haid atau malah ada haid. Dan dia wajib sholat tanpa harus mandi karena terbukti belum ada haid. Kemudian jika darah keluar lagi sebelum 15 hari berarti harus meninggalkan lagi larangan-larangan haid. Dan kalau berhenti lagi wajib sholat lagi. Kalau berhentinya belum 24 jam, wajib sholat tanpa mandi dan mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Begitu seterusnya. Adapun jika darah berhenti setelah 24 jam, jelas ini adalah haid. Pada saat itulah dia wajib mandi, sholat. Dan di bulan Ramadan wajib berpuasa. Dan boleh bersetubuh dengan suaminya jika tidak berpuasa. Nah, ketika darah melebihi 15 hari, jika darah itu berhenti sebelum 15 hari, jika darah itu datang lagi sebelum sebelum melebihi 15 hari, berarti ibadah yang ia lakukan di masa-masa bersih tadi itu menjadi jelas bahwa itu tidak sah. Karena itu artinya dia beribadah di masa haid. Ya. Karena dia masih haid. Namun persetubuhannya itu dia tidak dosa. Karena saat melakukannya secara zahir dia telah suci. Demikianlah seorang perempuan yang wajib ia lakukan setiap keluar darah berhenti selama darahnya tidak melebihi 15 hari. Sekarang kita akan bahas tentang nifas. Tadi itu sedikit murajaah, mengulang pelajaran yang telah berlalu. Kita akan bahas tentang nifas. Pertama, definisi nifas. Apa itu nifas? Secara bahasa artinya melahirkan. Secara syariat, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Nah, ada hal-hal yang harus kita benahi perjelas di sini mengenai berapa ukuran setelah dan apa arti daripada kosongnya rahim dari janin. Ya. Dan apakah janin itu? Apakah janin itu? Dan apa yang dimaksud dengan setelah?
Kita akan jelaskan. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Kalimat setelah kosongnya rahim. Kalimat setelah ini artinya adalah sebelum berlalu 15 hari. Jadi artinya setelah adalah sebelum 15 hari dari melahirkan. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Artinya setelah itu adalah sebelum 15 hari dari melahirkan. Kadang-kadang seorang perempuan itu setelah melahirkan tidak langsung keluar darah. Ya, banyak seorang perempuan melahirkan kemudian bersih, tidak ada darah. Ya, melahirkan bersih, tidak ada darah. Kemudian setelah beberapa hari, ya, setelah beberapa hari baru keluar darah. Ini terjadi pada beberapa perempuan. Saya sendiri pernah mengetahui, ya, ada perempuan yang antara keluar setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 20 hari. Ada perempuan yang apa namanya? Setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 20 hari. Ada pernah seperti itu. Nah, apakah itu disebut nifas? Maka di sini dinyatakan bahwa setelah kosongnya rahim itu adalah sebelum 15 hari dari melahirkan. Oleh karena itu dalam kasus yang saya ceritakan tadi, setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 20 hari, maka itu bukan lagi darah nifas, tapi itu adalah darah haid. Jika keluarnya setelah 15 hari, tidak lagi disebut darah nifas, tapi disebut darah haid. Jadi, darah nifas itu tidak boleh ada jeda antara melahirkan dan nifas dan darah 15 hari. Ya. Melahirkan, kemudian ini darah. Jeda antara melahirkan dan darah ini, ya, ini harus kurang dari 15. Ya, jeda antara melahirkan dan darah harus kurang dari 15 hari. Nah, tadi saya bilang setelah, sudah saya jelaskan tentang setelah. Kemudian mengenai janin. Apakah janin itu? Janin itu tidak harus janin bayi yang sehat. Tidak harus bayi yang sehat. Bisa saja bayi yang tidak sehat. Dijelaskan di sini, darah yang keluar setelah keguguran juga dihukumi nifas jika ada persaksian dari
bidan bayi, ya, bahwa gumpalan darah atau daging yang keluar adalah bakal manusia. Cukup satu bidan, tidak harus dua bidan. Cukup satu bidan yang mempersaksikan bahwa itu adalah calon manusia, maka hukumnya adalah nifas. Nah, saya ulangi lagi, darah yang keluar setelah keguguran juga dihukumi nifas jika ada persaksian dari bidan bayi bahwa gumpalan darah atau daging yang keluar adalah bakal manusia. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, gumpalan darah. Yang kedua, gumpalan daging. Jadi, untuk menjadi nifas itu harus minimal ada gumpalan darah atau gumpalan daging. Yang kedua, nah, gumpalan darah itu usia minimalnya 40 hari. Kalau gumpalan daging usia minimalnya 80 hari. Gumpalan darah itu bukan darah yang bukan gumpalan yang terpotong-potong sebesar ibu jari, tidak. Tapi gumpalan darah yang sebesar 4 jari. Jadi besar, gumpalan darahnya itu agak besar. Gumpalan darahnya itu agak besar, bukan potongan-potongan kecil sebesar ibu jari, tidak. Bukan itu. Jika ada gumpalan darah seperti itu dan bidan mengatakan itu ada calon manusia, bukan harus bidan ya. Semua perempuan yang membantu dalam melahirkan, apakah itu bidan ataukah dukun bayi. Tidak harus bidan, bisa saja dukun bayi. Jika mereka mereka mengatakan bahwa itu calon manusia, maka darahnya disebut nifas. Darah setelahnya disebut nifas. Kemudian mengenai kosongnya rahim. Kosongnya rahim ini maksudnya apa? Jadi rahimnya betul-betul kosong. Bahkan bila di perutnya itu ada bayi kembar, maka harus dengan keluarnya semua janin. Ya, wanita yang melahirkan bayi kembar dapat mengalami nifas jika semua janin yang dikandungnya telah keluar. Jadi, kalau di perutnya masih ada bayi lagi, belum nifas. Nah, darah yang keluar di antara bayi pertama dan kedua dari anak kembar ya, di antara bayi yang pertama dan kedua dari anak kembar disebut haid jika memenuhi syarat-syarat haid. Misal, ya, misal lahir bayi pertama di awal Safar. Kemudian keluar darah. Terus lahir lagi bayi terakhir pada awal Rabiul Awal.
terus keluar darah. Pada awal Safar lahir bayi pertama, kemudian keluar darah. Pada awal Rabiul Awal lahir bayi terakhir, terus keluar darah. Yang mana yang disebut nifas? Yang disebut nifas adalah yang kedua. Yang kedua ini disebut nifas. Dan yang pertama ini disebut haid. Apabila memenuhi syarat haid. Jadi kelahiran pertama disebut haid, kelahiran kedua baru disebut nifas. Itu kalau dia melahirkan anak kembar. Jadi dalam memahami arti syar'i dari nifas, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin, sudah kita jelaskan tadi bahwa kalimat setelah ini artinya sebelum 15 hari dari melahirkan, dan kosongnya rahim ini artinya kalau bayinya lebih dari satu, maka harus setelah keluarnya seluruh bayi. Dan arti daripada janin di sini tidak harus bayi yang sehat, bisa saja gumpalan darah atau gumpalan daging. Dengan catatan ada persaksian bidan kalau itu adalah calon manusia. Nah, masa nifas minimal sebentar, minimalnya sebentar. Kebanyakannya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Jadi ada hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, ya, istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, beliau menceritakan, karena tinufasa ala ahdi Rasulullah SAW taqudu arba'ina yawman aw arba'ina lailatan. Perempuan nifas di zaman Rasulullah, kata Ummu Salamah, mereka menunggu masa nifasnya sampai 40 hari atau 40 malam. Ada keraguan daripada perawi hadis. Apakah beliau mengatakan 40 hari ataukah 40 malam? Nah, di sini hadis yang menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah perempuan itu menunggu nifasnya sampai 40 hari. Ini diteliti oleh Imam Syafi'i dengan mengadakan voting. Kemarin kita jelaskan bahwa Imam Syafi'i beristihad. Beliau ya mengadakan voting, apa istilahnya? Quick count apa real count itu ya. Beliau memang tidak bisa untuk bertanya kepada seluruh wanita di seluruh dunia karena itu mustahil. Beliau hanya bisa bertanya kepada wanita-wanita yang bisa dijangkau. Dan beliau bahkan mengirim surat kepada sahabat-sahabatnya di Yaman, di Mesir, ya, di Syam. Walhasil beliau bertanya, berusaha untuk mengetahui tentang darah yang dialami oleh para wanita. Akhirnya beliau berpendapat bahwa minimal nifas adalah sebentar. Adapun hadis Ummu Salamah mengatakan bahwa perempuan di zaman Rasulullah itu mengalami nifas 40 hari.
itu beliau nyatakan sebagai kebanyakan atau umumnya. Ya, umumnya seperti itu. Umumnya 40 hari. Adapun maksimalnya adalah 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Dari mana maksimalin 60 hari ini? Dari penelitian yang beliau buat. Adapun ulama dalam mazhab lain, seperti mazhab Imam Abu Hanifah dan mungkin mazhab-mazhab yang lain, mereka berpendapat bahwa maksimal nifas itu 40 hari. Maksimal nifas 40 hari. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah. Jadi hadis Ummu Salamah yang menceritakan bahwa para wanita di zaman Rasulullah mengalami nifas sampai 40 hari, itu menurut beliau adalah, menurut ulama atau mazhab-mazhab lain adalah maksimal nifas. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu adalah umumnya nifas. Umumnya, bukan maksimalnya. Maksimalnya 60 hari sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, untuk bisa dinyatakan nifas disyaratkan tidak ada sela 15 hari atau lebih antara melahirkan dan keluarnya darah nifas. Ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, karena jika terjadi sela 15 hari, maka darah yang datang setelah 15 hari tidak lagi disebut sebagai darah nifas, melainkan darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya, jika nifas tersebut keluar dengan terputus-putus, juga disyaratkan tidak boleh ada sela 15 hari atau lebih antara darah pertama dan darah kedua. Ya, antara darah pertama dan darah kedua tidak boleh ada sela atau jeda 15 hari. Jadi, jadi, perempuan nifas itu macam-macam. Ya, umumnya, umumnya, umumnya seorang perempuan itu melahirkan, ya, kemudian keluar darah, ya,
sampai 60 hari. Setelah melahirkan, langsung keluar darah sampai 60 hari. Atau sampai 40 hari, macam-macam. Umumnya seperti itu. Tapi ada pula perempuan yang melahirkan, kemudian bersih. Ya, jadi setelah melahirkan, di sini melahirkan, tidak langsung keluar darah, baru darahnya keluar setelah itu. Darahnya keluar setelah itu. Sebelumnya bersih. Di sini dia bersih. Maka bagaimana? Maka bersihnya ini tidak boleh mencapai 15 hari. Jika bersihnya di sini mencapai 15 hari, maka darah itu tidak lagi disebut sebagai darah nifas, tapi darah haid. Ya, bersih 10 hari boleh, 14 hari boleh, 13 hari boleh, 9 hari atau 5 hari boleh. Biasanya kalau perempuan itu sesar, lumrahnya tidak langsung keluar darah. Lumrahnya setelah 2 hari, 3 hari, baru keluar darah. Kemudian ada pula perempuan yang darahnya terputus-putus. Di sini dia melahirkan, ya. Kemudian keluar darah putus-putus. Bagaimana kalau darahnya terputus-putus? Maka antara melahirkan dengan darah yang pertama ini tidak boleh 15 hari. Ya, antara melahirkan dengan darah yang pertama ini tidak boleh 15 hari. Kemudian antara darah pertama dengan darah kedua tidak boleh 15 hari. Antara darah kedua dan darah ketiga tidak boleh 15 hari. Antara darah ketiga dan darah keempat tidak boleh 15 hari. Antara darah keempat dan darah kelima tidak boleh 15 hari. Walhasil tidak boleh 15 hari. Kalau di antara ada yang 15 hari, maka tidak lagi disebut darah nifas, tapi darah haid. Jelas ya? Jadi tidak boleh ada jeda 15 hari. Kalau ada jeda 15 hari, maka tidak lagi disebut darah nifas, tapi disebut darah haid. Jelas ya?
Di sini katakan, jika nifas tersebut keluar dengan terputus-putus, juga disyaratkan tidak ada selang 15 hari atau lebih antara darah pertama dan darah kedua. Jika nifasnya keluar terputus-putus, tidak boleh ada selang 15 hari antara darah pertama dan darah kedua. Kemudian penjelasan mengenai kapankah hukum nifas itu dimulai. Kapankah hukum nifas itu dimulai? Nah, ini harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah. Ingat, hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah. Hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah. Jelas ya? Jadi, sebelum keluar darah, perempuan itu suci, sholatnya sah, puasanya sah. Karena tadi ada contoh-contoh seorang perempuan tidak keluar darah nifas setelah melahirkan. Ada yang sampai 20 hari. Tadi saya contohkan. Ada yang kalau perempuan sesar biasanya 3 hari, 2 hari tidak keluar darah. Hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah. Nah, sedangkan hitungan 60 hari, hitungan 60 hari, ya, ini bukan dimulai sejak keluarnya darah, tapi dimulai sejak melahirkan. Hitungan 60 hari dimulai sejak melahirkan. Jelas ya? Hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah. Sedangkan hitungan 60 hari dimulai sejak melahirkan. Jadi contoh begini. Nah, kalau seorang perempuan melahirkan tidak keluar darah, setelah itu baru keluar darah. Ya, waktu melahirkan dia bersih. Setelah melahirkan dia bersih, baru setelah itu keluar darah. Maka di masa bersih ini dia wajib sholat. Setelah melahirkan, kalau tidak ada darah nifas, dia wajib sholat. Dan wajib mandi wiladah. Nah ini, banyak perempuan yang salah paham. Mandi wiladah itu diwajibkan ketika
Ya, mandi wilada diwajibkan ketika setelah melahirkan tidak keluar darah nifas. Mandi wiladah diwajibkan setelah melahirkan tidak keluar darah nifas. Apa itu mandi wiladah? Mandi wiladah itu maksudnya mandi mengangkat hadasnya wiladah. Wiladah itu melahirkan. Dan melahirkan itu adalah hadas besar. Orang yang melahirkan tidak sah sholatnya sebelum dia mandi mengangkat hadas besar. Jelas ya? Orang yang melahirkan tidak sah sholatnya sebelum ia mandi mengangkat hadas besar. Kemudian mandi itu disebut oleh orang-orang sebagai mandi wiladah. Ya. Kemudian mandi itu disebut oleh orang sebagai mandi wiladah. Nah, kenapa wajib mandi wiladah ya? Karena dia mau sholat. Dia tidak sah sholatnya sebelum dia mandi. Tapi kalau dia setelah melahirkan keluar darah nifas, dia tidak boleh sholat, makanya dia tidak boleh mandi. Nanti akan jelaskan. Ya, jadi mandi wiladah itu hanya ketika setelah melahirkan tidak ada darah nifas. Seperti yang dicontoh ini. Melahirkan bersih, tidak ada darah, maka dia wajib mandi wiladah dan sholat. Kalau bulan Ramadan wajib puasa ini. Selama beberapa hari wajib sholat dan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Begitu keluar darah, baru dihukumi nifas. Cuma hitungannya tetap dimulai dari melahirkan. Ya, hitungannya dimulai dari melahirkan. Contoh, dia keluar darah di hari ke-10. Atau di hari ke-7. Di hari ke-7 dia keluar darah. Baru keluar darah, maka ketika keluar darah di hari ke-7 ini, ya, ketika di hari ke-7 dia keluar darah, dianggap sudah nifas selama 7 hari. Hitungannya saja. Hitungannya saja dianggap sudah nifas selama 7 hari. Jelas ya? Hitungannya. Adapun hukumnya ya baru mulai. Begitu keluar darah baru dimulai hukumnya. Cuma hitungannya dianggap sudah nifas selama 7 hari. Biasanya saya mencontohkan begini. Jika seorang perempuan melahirkan bersih 10 hari. Kemudian darah 60 hari. Nah, darahnya saja itu 60 hari. Darahnya saja 60 hari. Darahnya saja.
Bagaimana hitungannya? Hitungannya dihitung mulai melahirkan. Mulai melahirkan sampai 60 hari. Ternyata totalnya 70 hari. Ternyata totalnya 70 hari. Karena 70 hari berarti dianggap ada istihadah dalam nifas. Jadi itu artinya dia mengalami nifas dan istihadah. Dia mengalami nifas dan istihadah. Jelas ya? Karena apa mengalami nifas dan istihadah? Karena totalnya 70 hari. Walaupun darahnya saja 60 hari. Sebab menghitungnya dari melahirkan. Ya, ngitungnya dari melahirkan. Di total semuanya. Bukan bukan cuma dihitung keluar darahnya saja, tidak. Tapi dihitung mulai melahirkan. Sehingga totalnya menjadi 70 hari. Walaupun darahnya saja cuma 60 hari. Kemudian di masa bersih ini, ya, sholatnya sah, puasanya sah. Karena apa? Karena memang suci. Karena memang suci. Dengan catatan melahirkan tidak ada darah sama sekali. Ya, sampai setelah 10 hari baru keluar darah. Jadi hukum nifas dimulai sejak keluarnya darah, sedangkan hitungan 60 hari dimulai sejak melahirkan. Jika setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, maka perempuan tersebut suci dan wajib melaksanakan perintah-perintah syariat. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan kita jawab pertanyaan sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, pertanyaannya darah keputihan itu hukumnya apa, Ustaz? Kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa jika ada kuning dan keruh, maka dihukumi haid apabila berada di masa haid. Untuk istihadah 10 hari berarti wajib sholat, Ustaz. Ya, eh, ini yang apa namanya yang melambaikan tangan bisa silahkan untuk diturunkan saja. Langsung aja ke chat, ya, langsung saja ke chat, pesan, tulis pesan. Tadi saya membahas tentang
melahirkan, kemudian bersih 10 hari, kemudian darah 60 hari. Perlu diketahui bahwa di sini saya menyebutnya darah, tidak menyebutnya nifas. Saya menyebutnya darah, bukan menyebutnya nifas. Artinya begini, ini kan totalnya 70 hari. Ya, totalnya 70 hari. Nah, tadi saya katakan ini berarti nifas dan istihadah. Apakah istihadahnya 10 hari? Pasti Anda memahami ya bahwa di sini istihadah 10 hari. Ya, maka saya jelaskan bahwa pemahaman ini adalah salah. Jelas? Jika darah total bersih dan darah itu 60 hari, 70 hari, apakah istihadahnya 10 hari? Maka salah. Lalu terus bagaimana? Penjelasannya nanti akan dibahas di sini. Ini ini 7 gambaran mustahadah dalam haid. Dan ini 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Jadi pembahasannya masih berlanjut ya. Belum dibahas, akan dibahas pada saatnya. Jadi darah haid darah 20 hari pada masa haid. Ya, biasanya orang memahami haid 15 hari, kemudian istihadah 5 hari. Maka ketahuilah bahwa ini salah. Jelas ya? Kemudian darah 70 hari setelah melahirkan. Anda akan memahami bahwa
nifas 60 hari, kemudian istihadah 10 hari. Ketahuilah ini juga salah. Jelas ya? Itu salah. Jadi akan ada pembahasannya. Kalau misalkan keluar darah setelah nifas, keluar darah nifas setelah 15 hari, ya, tetap dihukumi nifas. Maksudnya apa ini setelah nifas? Setelah 15, maksudnya mungkin maksudnya setelah bersih 15 hari ya. Ini ada pertanyaan, kalau misalkan keluar darah nifas setelah 15 hari, tetap dihukumi nifas. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah setelah bersih 15 hari terus keluar darah. Nah, itu tadi dijelaskan bahwa itu adalah haid, bukan nifas. Dan itu tercatat di buku PDF yang Anda terima, yang kita baca tadi. Darah yang keluar di usia kehamilan 8 bulan dihukumi darah tolak atau haid. Ya, tolak itu darah ketika hendak atau akan melahirkan. Ketika melahirkan atau akan melahirkan. Jelas ya? Jadi dia ngelarani ya kontraksi rahim sudah mau keluar ya, menegang badannya, maka disitulah keluar darah dan itu bukan haid. Ya, di usia apa saja, 8 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Jadi tergantung kondisi ketika keluarnya darah. Darah tolak itu tergantung kondisi ketika keluar darah. 10 hari pertama sah itu kalau ada darah yang berbarengan sama bayinya habis langsung. Jadi begini, sholat yang di 10 hari sah itu jika setelah bayi keluar tidak ada darah. Ya, setelah bayi keluar tidak ada darah. Jika setelah bayi keluar ada darah walaupun setetes, maka itu sudah disebut nifas dan masa bersih antara dua darah nifas sama seperti masa bersih antara dua darah haid, atau antara darah-darah nifas sama seperti masa bersih antara darah-darah haid. Sholatnya tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi yang saya jelaskan tadi, setelah melahirkan tidak ada darah sama sekali. Makanya tadi saya ulang-ulang, lahirkan bersih, melahirkan bersih, tidak ada darah. Jelas ya? Walaupun bayinya keluar ada darahnya. Di bayinya ada darahnya, tapi setelah bayi keluar tidak ada darah. Berarti kalau nifas tidak ada minimal seperti haid. Kalau haid kan harus 24 jam. Ya minimalnya tetes tadi itu. Ya, minimalnya cuma tetes. Berarti kalau nifas walaupun hanya 10 jam atau 12 jam, ya iyalah. Tetes saja nifas apalagi 12 jam. Jika darah yang keluar antara bayi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat haid, ya berarti bukan darah haid.
berarti darah fasad. Ya, jika bukan haid, bukan nifas, artinya darah fasad. Jika ketika kehamilan belum sempat ke bidan, tapi sudah tes pack dan positif, kemudian keguguran, tapi ke bidan. Jadi begini, tadi kan saya jelaskan, keluarnya itu bukan gumpalan daging yang sebesar ibu jari, kecil-kecil segini, bukan. Kalau ini belum, itu nanti darahnya disebut haid. Jelas ya, darahnya disebut haid. Disebut nifas itu kalau kegugurannya itu minimal keluar darah, gumpalan darah yang seperti ini, sebesar 4 jari. Jadi besar. Ini sudah calon bayi. Ya, sebesar 4 jari. Kalau cuma gumpalan darah sekecil-kecil sebesar ibu jari itu bukan. Itu nanti head nanti jadinya. Harus besar, sebesar 4 jari. Gumpalan darah atau gumpalan daging. Nah, di sini kenapa kok harus ada persaksian atau pernyataan bidan? Karena bisa saja itu adalah darah penyakit atau gumpalan darah penyakit. Bisa saja Anda tidak hamil. Ya, kemudian bisa saja itu adalah tumor kah atau miom atau apakah. Kemudian keluar berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Jadi walaupun Anda tidak ke bidan, ya gumpalan darahnya saja tunjukkan sama bidan. Ini apa ini, Bu? Oh, ini calon manusia ini atau dukun bayi. Ini apa ini, Bu? Mbok? Ya, Mbok dukun ini. Mbok, ini apa, Mbok? Oh, ini calon manusia, ini janin ini. Oh ya sudah, berarti istrinya dia nifas berarti. Jelas ya? Artinya orang yang mengerti, orang yang berpengalaman melihat ini apa. Tapi jika tidak ada pernyataan dari orang yang berpengalaman bahwa itu adalah calon manusia, maka tidak bisa dihukumi nifas. Karena bisa saja itu adalah penyakit. Nah, kalau yang keluar itu adalah sudah berumur 4 bulan atau 5 bulan yang sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, ya semua orang paham kalau itu calon manusia. Tidak perlu ke bidan. Adapun jika di bawah 4 bulan yang kadang-kadang masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, nah disitulah perlu bertanya kepada bidan, ini apa ini? Ini keluar dari perut istri saya. Apa ini menurut Anda? Jelas? Baik, kita lanjut ya. Suci antara haid dan nifas. Kalau kemarin di dalam pembahasan haid,
Kita membahas suci antara dua haid, antara haid dan haid. Di dalam bab nifas tidak ada suci antara nifas dan nifas. Karena tidak mungkin orang itu keluar nifas lagi kecuali setelah melahirkan anak yang berikutnya. Dan itu jaraknya ya panjang, 9 bulan atau berapa. Nah, yang ada adalah suci antara haid dan nifas atau nifas dan haid. Jadi di sini ada dua gambaran. Gambaran pertama, haid dulu, baru kemudian nifas. Gambaran kedua, nifas dulu, baru kemudian haid. Ya, haid dulu, baru kemudian nifas. Atau nifas dulu, baru kemudian haid. Jadi, kalau haid dulu, baru kemudian nifas. Atau nifas dulu, baru kemudian haid. Gambarnya bagaimana? Seorang perempuan hamil, kemudian mengalami haid setiap awal bulan 5 hari. Ini gambarannya saja ya. Kemudian ya, pada bulan ke-9 pada bulan ke-9 dia keluar darah 5 hari, terus langsung melahirkan. Kemudian keluar darah. Ya, jadi ini keluar darah terus nih. Darah 5 hari, 5 hari belum selesai darahnya sudah melahirkan dan langsung keluar darah nifas. Jadi bagaimana hukumnya? Darah ini disebut haid. Yang sebelum melahirkan disebut haid. Yang setelah melahirkan disebut nifas. Dan darah yang ketika melahirkan
disebut apa? Juga haid. Jadi darah sebelum melahirkan disebut haid, ketika melahirkan disebut haid, dan setelah melahirkan disebut nifas. Berarti di sini antara haid dan nifas tidak ada jeda sama sekali. Jadi ketika melahirkan masih disebut haid, setelah melahirkan langsung disebut nifas. Tidak ada jeda antara haid dan nifas. Tidak ada bersih atau suci atau istighadah, tidak ada. Nyambung. Haid dan nifas nyambung. Jadi intinya begini, tidak ada minimal suci, ya. Antara haid dan nifas. Tidak ada minimal suci antara haid dan nifas. Jelas ya? Jadi antara haid dan nifas tidak ada minimal suci. Kemudian yang kedua antara nifas dan haid. Antara nifas dan haid di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, cukup selang sebentar jika darah nifas telah mencapai 60 hari atau menjadi sempurna 60 hari dengan suci tersebut. Jika darah nifas telah mencapai 60 hari atau menjadi sempurna 60 hari dengan suci tersebut, maka cukup selang sebentar. Dan yang kedua, harus 15 hari jika darah nifas belum mencapai 60 hari dan suci tersebut tidak menyempurnakan 60 hari. Jelas? Jadi di sini
Minimal suci antara nifas dan haid. Ada dua kategori. Ada dua pembahasan. Yang pertama, cukup sela sebentar. Cukup sela sebentar. Kapan ini terjadi? Jika nifas telah mencapai 60 hari. Jadi, melahirkan kemudian nifas 60 hari. Kemudian bersih misalnya bersih 5 jam. 5 jam saja. Setelah itu darah. Maka bagaimana hukum darah ini? Hukum darah ini disebut haid. Disebut haid, ya. Melahirkan terus nifas 60 hari, bersih cuma 5 jam. 5 jam, bukan 5 hari, 5 jam. Kemudian keluar darah, maka disebut darah haid. Contoh kedua, melahirkan, kemudian nifas 59 hari. Kemudian bersih 1 hari. Kemudian keluar darah. Maka darah ini juga disebut haid. Melahirkan, keluar nifas 59 hari. Bersih 1 hari. 1 tambah 59, 60. Ini yang namanya bersih itu menyempurnakan 60 hari. Kalau ini nifasnya sudah sempurna 60 hari, kemudian bersih sebentar. Kalau ini bersihnya menyempurnakan 60 hari. Terus keluar darah, hukumnya haid. Jelas ya? Jadi yang pertama cukup selang sebentar, ini jika darah nifas sudah 60 hari atau bersihnya menyempurnakan 60 hari. Bagian kedua, minimalnya adalah 15 hari. Minimal jarak antara nifas dan haid adalah 15 hari. Kapankah 15 hari ini? Yaitu apabila
nifas belum 60 hari dan bersih itu nifas belum 60 hari dan bersih itu tidak menyempurnakan 60 hari. Maka wajib bersihnya mencapai 15 hari. Contoh, melahirkan, kemudian darah 20 hari, bersih 10 hari, darah lagi 20 hari. Darah 20 hari, bersih 10 hari, darah lagi 20 hari. Bagaimana hukumnya? Maka darah 20 hari ini disebut nifas. Dan darah 20 hari yang terakhir juga disebut nifas. Darah 20 hari pertama nifas, darah 20 hari terakhir nifas, dan bersihnya ini, bersih 10 hari juga ada khilaf. Ada khilaf, ada pendapat ulama yang mu'tamad adalah, yang kuat adalah nifas. Ada yang mengatakan suci, sehingga sholat dan puasanya sah. Yang mu'tamad masih nifas, sehingga sholat dan puasanya tidak sah. Jelas ya? Nah, kalau misalnya melahirkan, kemudian darah 20 hari, terus bersih 17 hari, kemudian darah lagi 10 hari. Darah 20 hari, bersih 17 hari, darah lagi 10 hari. Maka darah yang pertama ini hukumnya adalah nifas. Darah yang terakhir yang 10 hari ini haid. Kemudian bersih yang 17 hari ini suci. Jadi menjadi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Nah, karena kalau di contoh yang kedua ini darah 20 hari, bersih 17 hari. Totalnya tidak mencapai 60 hari. Masih 37 hari, tidak mencapai 60 hari. Ketika keluar darah lagi, maka yang darah yang kedua ini adalah haid. Kenapa? Karena bersihnya 17 hari.
bersihnya 17 hari. Beda dengan yang di atas. Yang di atas bersihnya 10 hari. Oleh karena itu semuanya dihukumi nifas. Semuanya nifas. Karena bersihnya 10 hari. Jelas ya? Jadi kalau darah nifas tidak mencapai 60 dan total ditambah dengan bersihnya juga tidak mencapai 60, maka untuk menjadi suci antara nifas dan haid adalah harus mencapai 15 hari. Saya contohkan yang pertama, bersih cuma 10 hari sehingga semuanya disebut nifas. Karena totalnya masih 50 hari. Sedangkan yang kedua, bersihnya sudah 17 hari, melebihi 15. Maka menjadi suci antara nifas dan haid. Jelas ya? Larangan-larangan haid dan nifas. Ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan mendatang mengenai larangan-larangan haid dan nifas. Ada pertanyaan, seorang wanita, jika seorang wanita haid 7 hari, kemudian suci belum 24 jam, dari mandi suci keluar darah lagi 1 kali, setelah itu tidak keluar lagi. Kemudian keluar lagi, belum 24 jam, keluar lagi, sedikit lalu berhenti. Apakah ini hukum istiadah? Belum. Selama darah tidak melebihi 15 hari, selama darah tidak melebihi 15 hari, maka tidak ada istihadhah. Semuanya masih haid. Jika darah melebihi 15 hari, barulah nanti ada pembahasan khusus mustahadhah dalam haid. Bagaimana bila darah nifas 60 hari tanpa jeda langsung 70 hari? Yang 10 hari dihukum darah apa, Ustaz? Ini nanti ya, ini nanti yang 10 hari itu yang jelas bukan nifas, bisa istihadhah, bisa haid. Yang jelas bukan nifas. Nifasnya berapa? Belum tahu. Dalam pertanyaan seperti ini pertanyaan yang belum jelas. Nanti akan kita pelajari lagi pada pembahasan perempuan mustahadhah dalam nifas. Jadi nanti akan ada pembahasan mustahadhah dalam haid dan ada pembahasan mustahadhah dalam nifas. Ya, keterangan Hamnah binti Jahash yang bertanya tentang istihadhah. Hamnah binti Jahash yang bertanya tentang istihadhah itu tidak saya jelaskan karena memang apa namanya, istihadhahnya rumit, ya. Istihadhah yang dialami oleh Hamnah binti Jahash itu rumit. Jadi tidak saya jelaskan memang dalam hadis tersebut, ya. Yang saya jelaskan itu pertanyaan Fatimah binti Abi Hubaish. Itu yang menjadi patokan hukum istihadhah, bukan Hamnah binti Jahash. Mohon penjelasan lagi kenapa yang 10 hari nifas? Loh, kok yang 10 hari nifas? Darah setelah melahirkan keluar darah 20 hari,
kemudian 17 hari bersih, terus 10 hari lagi keluar darah. Saya bilang yang 20 hari nifas. Yang 17 hari bersih itu suci, yang 10 hari itu haid, bukan nifas, tapi apa? Haid. Ya, mohon diperhatikan. Jadi, yang 10 hari terakhir itu haid. Kenapa kalau dihukumi haid? Karena antara darah pertama dan darah kedua ada suci yang melebihi 15 hari, yaitu 17 hari. Jelas ya? Nanti bisa diulang lagi rekamannya. Kalau contoh yang pertama tadi, darah 20 hari bersih 10 hari, kemudian darah lagi 20 hari. Ya, mungkin setiap kali saya nulis contoh, Anda screenshot aja ya. Di screenshot supaya tidak hilang contohnya. Setiap saya nulis contoh, di screenshot HP-nya. Supaya tidak hilang contohnya. Contoh yang pertama tadi, 20 hari darah, 10 hari bersih, 20 hari darah. Karena bersihnya cuma 10 hari, maka semuanya dihukumi nifas. Darah pertama nifas, darah kedua nifas, dan bersih 10 hari juga nifas. Jadi bersihnya pun juga nifas. Jadi tidak ada suci di situ, semuanya nifas. Baik, kita tutup dengan tartibul Fatihah supaya pelajaran kita menjadi berkah. Al-Fatihah yaftah naftul arifin faqihna fid din wa ya'lamna ta'wil wa ihdina amal ma 'alimna ihdina ikhlas ma 'allamna ya bina sarfana sarf min hadhihi jalasat wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Kalau masih ada yang bertanya, bisa ditanyakan pada pertemuan mendatang. Dicatat pertanyaannya mengenai apa? Nanti akan kita jawab pada pertemuan mendatang. Ditanyakan pada pertemuan mendatang ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan pelajaran kita ini ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pelajaran yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.